Today we have a very delicate topic, sexually transmitted disease part 2. Well, before understanding the term sexually transmitted disease or so-called sexually transmitted infection, we need to understand what is RTI, not respiratory tract infection. It is reproductive tract infection. So, the reproductive tract infection is a broad term that includes sexually transmitted infection as well as other infections that are not transmitted through sexual intercourse. Reproductive tract অনেকটা বড় জায়গা, মাল্টিপল অর্গানস আছে, তার মধ্যে এমন অনেক ডিজিজ আসতে পারে যে ডিজিজগুলো সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সের মাধ্যমে ট্রান্সমিটেড হয় না। ওকে, তাহলে সেই পুরোটাকে একসাথে আমরা বলি রিপ্রোডাক্টিভ ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। ইন ওমেন, রিপ্রোডাক্টিভ ট্র্যাক্ট ইনফেকশন includes the outer genital, vagina, cervix, uterus, tubes and ovaries. আজকে একটা যদি ওভারিতে সিস্ট হয় বা ওভারিতে কোনো ডিজিজ বা ইনফেকশন হয়, তাহলে ইট নেসেসারিলি নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ sexual intercourse. Okay. In men, it may involve penis, testis, scrotum and prostate. Now we have the term STD, that is the sexually transmitted disease. So, sexually transmitted disease means it is caused by microbes and it can spread from one person to another person by sexual intercourse. The terminology was used to describe the disease that were acquired through sexual contact. Now we have a better term, STI, sexual transmitted infections. So what is the difference? আগে আমরা ডিজিজ বলতাম, এখন আমরা ইনফেকশন বলছি। এনিওয়ান, এনি আইডিয়া? আজকে যখন ডিজিজ হয়েছে, ডিজিজ মানে ইট ইজ প্রেজেন্টিং উইথ সাম টাইপ অফ সিমটমস। তাহলে সিমটোমেটিক প্রেজেন্টেশন যদি সেটা না থাকে তাহলে কি ডিজিজটা নেই? আজকে যদি আমরা ধরি এইচআইভি, একটা পেশেন্ট এসেছে, একটা রুটিন টেস্ট করাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে তার কোনো একটা ডায়রিয়া আছে বা একটা স্কিন ইনফেকশন আছে যেটা বারবার সারছে না। আমরা আপন সাসপিশন আমরা দেখলাম একটা আইসিটিসি টেস্ট করালাম অ্যান্ড ইট কেম রিঅ্যাক্টিভ। তো তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে সিমটম নিয়ে প্রেজেন্ট করেনি ততদিন পর্যন্ত কি তার ডিজিজটা ছিল না? ইট ওয়াজ দেয়ার, এটা প্রেজেন্টেড হয়নি, জাস্ট লাইক দ্যাট। ওকে, so the term sexually transmitted infection is a newer term used to indicate that infections caused by microbes may not manifest a symptom and does not always result in a disease. Disease will have a systemic or syndromic presentation. Okay, so STI versus STD. Historically আগে STD বলা হতো, তখন একটা সোজা কথা বলতে গেলে সোশ্যাল স্টিগমারও ব্যাপার থাকতো। এখন যেহেতু একটা ডিজিজকে ট্রিট করার ক্ষেত্রে আমরা অনেক লিবারাল সেইভাবে ট্রিট করছি, সেই কারণে STI ইজ আ বেটার টার্ম অ্যান্ড ইট হ্যাজ বিন অ্যাপ্রুভড বাই ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন। নাও দিস ইজ RTI segment and this is the STI segment and this one is overlapping segment. তাহলে দেখ, reproductive tract infection a disruption of normal vaginal flora or normal reproductive flora. Please don't use mobile phones. Reproductive tract infection, disruption of normal vaginal flora, postpartum and post-abortion infections, maybe puerperal sepsis is there, and infections following any procedure. ইন্ট্রাইউটেরাইন কপার ডিভাইস ইনসার্ট করা হয়েছে, তারপরে ইনফেকশন হয়ে গেছে। খুব কমন কজ অফ পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ। ওকে, এদিকে আমরা জানি এইচআইভি আছে, সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড। সব থেকে যার রিস্ক বেশি সেটা কার? নট এইচআইভি, হেপাটাইটিস বি, ব্লাড বা যে বডি ফ্লুইডস এর মাধ্যমে ট্রান্সমিশন রেট ফাস্ট, সব থেকে বেশি, অলমোস্ট 40%। সেখানে এইচআইভির অনেক কম। তারপরে মাঝখানে সেকেন্ডে আসছে কে? হেপাটাইটিস সি।
তারপরে আসে এইচআইভি। অলরাইট, and there are different STIs: gonorrhea, chlamydia, syphilis, chancroid, human papilloma virus and herpes simplex virus. Now think about the present situation and the problem. This very problem you will encounter in your day-to-day practice, whether you belong to medicine, whether you belong to surgery, whether you belong to gynecology and obstetrics. These patients with this type of symptoms will come. Problem is that আগেই বলেছি যে যাদের ইনফেকশন থাকে, it doesn't always culminate into disease. So see from the bottom, these are the women with reproductive tract infection. This is the total number of patients, but unfortunately only half of them will be symptomatic. তাহলে যারা সিমটমটা দেখাচ্ছে না, they will continue to spread the disease in the community. Number one. Number two, half of them, almost only 2/3 of them will seek treatment because of the taboo. এমন একটা আমার প্রাইভেট পার্টি ইনফেকশন হয়েছে, আমি সেটা ডাক্তারকে দেখাবো না, এটা রিভিল করব না, এইভাবে আমরা 1/3 কে তার মধ্যে মিস করে যাচ্ছি। নাও যারা সিমটোমেটিক হলো তাদের মধ্যে ট্রিটমেন্টের যারা যারা আছে, হেলথ কেয়ারে যাচ্ছে তার থেকেও কম। কেন? কারণ লটস অফ কোয়াক্স আর দেয়ার, লটস অফ মেডিসিন শপস আর দেয়ার, ওভার দ্য কাউন্টার একটা কোনো মেডিসিন নিয়ে তারা খেয়ে নিল, কিছুটা হয়তো সিমটোমেটিক রিলিফ হলো কিছুদিনের জন্য, আবার সেটা ফ্লেয়ার আপ করলো। ওকে, এরপরে হলো এই যে হেলথ ইউনিটে যাওয়ার পরে কারেক্ট ট্রিটমেন্ট কি হয়েছে সেটা প্রপারলি তারা বললো না, বা আমাদের তরফ থেকে কোনো গন্ডগোল থাকলো, আমরা ঠিকমতো ব্যাপারটা হিস্ট্রিটা নিতে পারলাম না, সেইভাবে only a fraction of it will get treated correctly. Now একবার তারা বলেছে, একবার তাদের সেই এক্সপেরিয়েন্সটা হয়েছে, একবার তারা ওষুধপত্র পেয়েছে, এরপরে কিছুদিনের মধ্যে যদি ওষুধ তারা ঠিক মতো খায়, কিছুদিনের মধ্যে সিমটমটা কিছুটা হলেও সাবসাইড করে যাবে। যেই সাবসাইড করবে তারা মনে করবে যে আর আমরা এটা ট্রিটমেন্ট করাবো না, আর দরকার নেই। ওকে, সো কমপ্লায়েন্স ইজ ভেরি পুয়ার। সেই কারণে যেহেতু পুয়ার কমপ্লায়েন্স, তাহলে এফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে অনলি আ ফ্র্যাকশন অফ ইট, স্মল ফ্র্যাকশন। শুধু তাই নয়, যারা সেরে যাচ্ছে, এই যে ফ্র্যাকশন, স্মল ফ্র্যাকশন, যারা তারপরেও সেরে যাচ্ছে, দে আর জাস্ট কমপ্লিটলি কিওর্ড, there is chance of reinfection because the partner is not treated. So this is the problem with that. In this type of diseases there are two partners. একজন যদি ট্রিটেড হয়, ওয়াইফ যদি ট্রিটেড হয়, হাজবেন্ড ইজ ভেরি রিলাক্টেন্ট টু গেট ট্রিটেড। না, আমার তো কোনো সমস্যা নেই, ইট ইজ দেয়ার। তাহলে সেই ইনফেকশনটা হাজবেন্ডের থেকে ওয়াইফ, ওয়াইফের থেকে আবার হাজবেন্ড, আবার হাজবেন্ডের থেকে ওয়াইফ, আবার ওয়াইফ থেকে হাজবেন্ড। সো if you want to treat the disease completely and effectively, you have to treat both the partners. Otherwise, there will be incomplete treatment, there will be relapse, and there will be reinfection. তাহলে effective management of reproductive tract infections, তাতে তিনটে ট্রায়াড আছে। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আমাদের কমপ্লিকেশনগুলো যেগুলো হয় সেগুলোকে প্রিভেন্ট করতে হবে। নাম্বার টু, পেশেন্টকে এডুকেট করতে হবে, পেশেন্টকে বলতে হবে, বোঝাতে হবে, কাউন্সেলিং করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু গিভ দেম অ্যাডিকুয়েট টাইম। অ্যান্ড থার্ড, it should decrease the spread of reinfection, বারবার ইনফেকশন যেন না হয়। সো কি কি ধরনের আমরা নর্মালি কেস পাই? নাম্বার ওয়ান, যেটা খুব কমন একটা পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে সিফিলিস। এখন কমে গেছে যদিও। এটা ট্রিপোনেমা প্যালিডাম করে। ইট কজেস পেনলেস সোর দ্যাট উইল হিল অন দেয়ার ওন, নিজে নিজে সেরে যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। কিন্তু যদি সঠিকভাবে চিকিৎসা, যদি এটা পারসিস্ট করে এবং সঠিকভাবে চিকিৎসা না করা হয়, ইট মে কজ ইভেন ডেথ, মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আগে এই রোগে প্রচুর মানুষ মারা যেত। গনোরিয়া, গনোরিয়ার পজিটিভ এজেন্ট কে? Neisseria gonorrhea, excellent. That will cause infertility in both men and women.
আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে চোখে করে ophthalmia neonatorum. It is an ocular infection in case of children whose mother has been suffering from gonorrhea. Now we have Chlamydia trachomatis. So Chlamydia trachomatis in both men and women, this is mostly asymptomatic, but in case of females it can cause profuse vaginal discharge, and in case of males it is a cause of non-gonococcal urethritis. This is the commonest parasitic infection of reproductive tract. This is known as Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis is a flagellate. Flagella আছে, protozoa. এর অ্যামিবা ফর্ম আছে আর একটা flagellate ফর্ম আছে। এর মধ্যে এই যে Trichomonas vaginalis এর যে flagellate ফর্ম এটাই ইনফেক্টিভ ফর্ম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডায়াগনস্টিক ফর্ম। আমরা ওয়েট মাউন্টে এটা দেখতে পাই, তাহলে বুঝতে পারি পেশেন্টের ট্রিকোমোনাস ইনফেকশন হয়েছে। ওকে, Chancroid. Chancroid, it is an STI due to infection of Haemophilus ducreyi that causes lymph node swelling and painful ulcers in genital area. Now think, এটা ভীষণ পেনফুল কন্ডিশন। কি করে মনে থাকবে? হিমোফিলাস ডুক্রে, ডু ক্রাই, খুব ব্যথা হয়, ডু ক্রাই, সেই জন্য হিমোফিলাস ডুক্রে। ওকে, মনে থাকবে। হারপিস, হারপিস সিমপ্লেক্স সাধারণত সব থেকে বেশি করে হারপিস সিমপ্লেক্স টাইপ 2, যেটা জেনিটাল ইনফেকশন করে। 3 নাম্বার আসছে, 7 নাম্বার আসছে কি? Genital and anal warts. It is caused by human papilloma virus. Genital area caused by some form of human papilloma virus কিছু করে। HPV এর অনেকগুলো ভ্যারাইটি আছে, তার মধ্যে এটা কিন্তু ক্যান্সার করতে পারে, সার্ভাইকাল ক্যান্সার করতে পারে, পেনাইল ক্যান্সার করতে পারে। ওকে, and we all know about the retrovirus. What do you mean by retrovirus? It has some type of special enzyme. Excellent, reverse transcriptase. Hepatitis B and C infection, এটা হেপাটিক ড্যামেজ করতে পারে, লিভার ফেলিওর করতে পারে, লিভার সিরোসিস করতে পারে, হেপাটিক কার্সিনোমা করতে পারে। সো ইট ইজ, যদি আমরা এই হেপাটাইটিস বি তার থেকে যে হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা হয়, ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ভ্যাকসিন প্রিভেন্টেবল ডিজিজেস। যদি আমরা সবাই ভ্যাকসিনেটেড থাকি, হেপাটাইটিস বি আমাদের হবে না, আর হেপাটাইটিস বি না হলে হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা হওয়ারও চান্স নেই। জাস্ট লাইক দ্যাট। ঠিক সেরকম হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস, তার এগেনস্টে কিন্তু ডেফিনিট ভ্যাকসিন আছে। সার্ভারিক্স আছে, গার্ডাসিল আছে, 9 ভ্যালেন্ট, 4 ভ্যালেন্ট, অনেক রকম আছে। এখন আমাদের দেশ প্রোডাকশন করেছে সার্ভাভ্যাক। ডোনোভ্যানোসিস, আগে বলা হতো ক্যালিম্যাটোব্যাকটেরিয়াম গ্র্যানুলোমাটিস, এখন বলা হচ্ছে ক্লেবসিয়েলা গ্র্যানুলোমাটিস। ওকে, দিস কজ সিরিয়াস আলসার্স ইন দ্য সাইট অফ ইনফেকশন। সাধারণত যেটা হয়, এখানে পার্মানেন্ট স্কারিং হয়ে যায়। এলজেভি, লিম্ফোগ্র্যানুলোমা ভেনারাম, ইট ইজ অলসো কজড বাই ক্ল্যামাইডিয়া ট্র্যাকোম্যাটিস। সাধারণত এটা জেনিটাল এরিয়ার একটা এলিফ্যান্টিয়াসিস টাইপ পর্যন্ত হতে পারে, বড় বড় এরকম লিম্ফ নোড তৈরি হয় এবং সেখানে ইট কজেস ডিস্ট্রাকশন অ্যান্ড স্কারিং অফ দ্য সারাউন্ডিং টিস্যু। ভেরি আগলি লুকিং আলসার। ছোট ছোট পুঁতির দানার মতো, চালের দানার মতো বিভিন্ন জায়গায় হতে পারে। দিস আর নোন অ্যাজ মোলাস্কাম কন্টাজিওসাম অ্যান্ড দিস আর কজড বাই পক্স ভাইরাসেস। Genital scabies. Scabies, as you know, এটা একটা ইনফেকশাস ডিজিজ, এটা একটা এক্টোপ্যারাসাইট। দিস ইজ আ এক্টোপ্যারাসাইট, দিস ইজ নট আ এন্ডোপ্যারাসাইট। এটা আমাদের স্কিনের বাইরে থাকে। আরেকটা আছে এক্টোপ্যারাসাইট, খুব কমন, উকুন। হ্যাঁ, উকুন। ওকে, যারা যারা মাথা চুল করছে কোশ্চেনটা শুনে তাদের দেখতে হবে একবার। এই এক্টোপ্যারাসাইট যেটা স্কেবিস, সেটা যদি জেনিটাল এরিয়ায় হয়, ইট মাইট বি ট্রান্সমিটেড
during intimate intercourse or intimate touch. Okay. Last, pubic lice. This is also the same. So যদি আমাদেরকে প্রশ্ন আসে এরকম যে কি কি রিপ্রোডাক্টিভ ট্র্যাক্ট ইনফেকশন অর সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশনের কথা জানো, তাহলে এগুলো সমস্ত আমাদের ক্যাটাগরিক্যালি বলতে হবে। ওকে, তাহলে এতগুলো আছে, যদি সবকটা বলা যায় তাহলে অলমোস্ট ফুল মার্কস পাওয়া যাবে। নাও এইবারে ব্যাপারটা হচ্ছে, পেশেন্ট তো যখন আসবে আমার কাছে সে তো বলবে না স্যার আই হ্যাভ বিন সাফারিং ফ্রম ক্ল্যামাইডিয়া ট্রাকোম্যাটিস which has caused lymphogranuloma venerum। তাহলে আমাকে বলতে হবে, এবং মোস্ট সব থেকে যেটা ডিফিকাল্ট একটা পেশেন্টের কাছে, পেশেন্ট বেশিরভাগই লোয়ার সোশিও ইকোনমিক, ইনফ্যাক্ট লোয়ার ইকোনমিক্যাল কন্ডিশন, লোয়ার এডুকেশনাল কন্ডিশন সেরকম জায়গা থেকে আসে। দে ডু নট হ্যাভ দ্যাট মাচ অফ মেন্টাল লিবার্টি যে তারা সব কিছু, যেটা আজকে তোর কাশি হচ্ছে সেটা পেশেন্ট কেসে 5 ভাবে দেখাতে পারে। পেশেন্ট কিন্তু সেই সময় সেই প্রবলেমটা সেইভাবে বলতে পারে না, বারবার জিজ্ঞেস করে তারপরে সে প্রবলেমের কি ক্লুটা, যেটা আমরা ডায়াগনস্টিক ক্লু, সেটা পেতে পারি। এবার সমস্যা ভাব, পেশেন্ট নিজের সাথে অনেক যুদ্ধ করে তোর কাছে এসেছে। তুই আজকে যদি তাকে বেশ মানে আইডিয়ালি যেটা আমাদের করা উচিত সেটাই বলছি, যদি আজকে আমরা বলি না তুমি তাহলে অমুকের কাছে যাও, ল্যাবরেটরিতে যাও, তুমি এখানে একটা টেস্ট করাও, টেস্ট করিয়ে দেখো কি রেজাল্ট আসছে, 7 দিন পরে আমার কাছে আবার এসো, আবার দেখছি, তখন রেজাল্টটা মিলিয়ে দেখবো, সেটা দেখে তোমাকে আরেকজনের কাছে পাঠাবো। পেশেন্ট আমার কাছেই যে বা তোদের কাছেই যে এসেছে, সেটা ওই যে বললাম নিজের সাথে লড়াই করে এসেছে। তাহলে তাকে যদি ওই প্রবলেমটা 3 জন 4 জন 5 জন 6 জনকে বলতে হয়, এবং তাকে যদি অতগুলো লোকের কাছে প্রাইভেট পার্ট এক্সপোজ করতে হয়, সেটা পেশেন্টের কাছে ভীষণ ডিসকমফর্টিং। তাহলে আমাদের যেটা কনভেনশনাল যে ট্রিটমেন্ট প্রসিডিওর, তার একটা অল্টারনেটিভ প্রসিডিওরও আসছে, দ্যাট ইজ দ্য সিনড্রোমিক অ্যাপ্রোচ। তো সেটাই আমাদের প্রশ্নে বেশি আসে, যে এখন আমরা যেটা ট্রিট করি বিভিন্ন জায়গায়, যেখানে তোর ধর ভালো ল্যাবরেটরি নেই, সে সমস্ত জায়গায় যে সিনড্রোমিক অ্যাপ্রোচ যেটা, সেটা দিয়ে ট্রিট করা হয়। আমরা ডিসকাস করব। প্রথমে আমরা জানবো কি কি সিনড্রোম নিয়ে পেশেন্ট আসতে পারে এবং সেই সিনড্রোমগুলো কারা কারা করে, তাই তো। ফার্স্ট, ইন কেস অফ মেন, দ্য ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ কে কে করতে পারে? ক্ল্যামাইডিয়া, গনোরিয়া অ্যান্ড ট্রিকোমোনাস ভ্যাজাইনালিস। ওকে। সেকেন্ড, জেনিটাল আলসার, ট্রিপোনেমা প্যালিডাম, হিমোডুক্রেই অ্যান্ড হার্পিস সিমপ্লেক্স। কোনটা জেনিটাল ইনফেকশন বেশি করে? হার্পিস সিমপ্লেক্সের কোনটা? 2। ওকে। জেনিটাল ইচিং, ক্লামাইডিয়া, গনোরিয়া, ট্রিকোমোনাস। দেখ প্রত্যেকটাই কিন্তু ইন্টারলিঙ্কড, এবং এর বাইরে তোদের লেভেলে বেশি নেই, তাহলে এইগুলো একটু মেমোরাইজ করে রাখতে হবে। স্টোলেন অ্যান্ড পেনফুল টেস্টিকলস, তাতে কে থাকবে? ক্ল্যামাইডিয়া থাকবে, গনোরিয়া থাকবে। ইন কেস অফ ফিমেল, আই এম অ্যাফ্রেড দ্য সিমটমস আর মোর প্রোনাউন্সড, আর ফিমেল পার্সনই এই প্রেজেন্টেশনগুলো নিয়ে বেশি আসে ইন রেসপেক্ট টু মেল। ওকে। তার মধ্যে আনইউজুয়াল ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই বিভি? ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস। Bacterial vaginosis. In fact, the female genital tract is predominated by lactobacillus. তো যদি কোনো কারণে এটা যে অ্যাসিডিক পিএইচটা মেনটেন করে ল্যাক্টোব্যাসিলাস, তার দুটো সুবিধে রয়েছে। নাম্বার 1, এটা এক্সটার্নাল মাইক্রোবসের গ্রোথকে আটকায়, আর ল্যাক্টোব্যাসিলাস নিজে সেখানে কোনো, যেহেতু একটা কম্পিটিটিভ ইয়ে থাকে এনভায়রনমেন্টের সঙ্গে, নিউট্রিয়েন্টের সঙ্গে, সেই কারণে বাইরের ব্যাকটেরিয়াকে সাধারণত ঢুকতে দেয় না। এবার কোনো কারণে যদি ল্যাক্টোব্যাসিলাস কমে যায়, তাহলে পিএইচ কি হবে? কমে যাবে। পিএইচ যেই কমে যাবে, ইট উইল ফেভার গ্রোথ অফ আদার ইনফেকশনস। সাধারণত গার্ডেনেলা ভ্যাজাইনালিস, মলিবাঙ্কাস, মাইকোপ্লাজমা, এরকম অনেক কিছু ইনফেকশন হতে পারে। ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিসে যদি আমরা সেল দেখি, তাহলে দেখবো যে একটা যে এপিথেলিয়াল সেল,
it is overburdened by different types of bacteria, মার্জিনটা অবস্কিওর হয়ে যায়, এত ব্যাকটেরিয়া থাকে। এটা দেখেই আমাদের মনে ক্লু আসে যে দ্যাট পেশেন্ট মাইট বি সাফারিং ফ্রম ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস। এই সেলটাকে পার্টিকুলারলি এই সেলটাকে বলে ক্লু সেল, ক্লু পাই সেই জন্য নাম হয় ক্লু সেল। সেকেন্ড হচ্ছে পেশেন্ট আছে জেনিটাল ইচিং নিয়ে। ও বাই দ্য ওয়ে, ভ্যাজাইনাল ইস্ট ইনফেকশন মানে ইস্ট মানে বাডিং ইস্ট, একটা উদাহরণ দে, ক্যান্ডিডা। এই যে ডিসচার্জ, ক্যান্ডিডার জন্য একটা হোয়াইট ডিসচার্জ হয়, 90% অফ পেশেন্টস কমপ্লেন অফ হোয়াইট ডিসচার্জ। এবার এটা সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশনে ফেলবি নাকি রিপ্রোডাক্টিভ ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে ফেলবি? কেন? তার কারণ হচ্ছে অনেক সময় দেখা গেছে যে যদি নোংরা জলে স্নান করে, পন্ড, পুকুরে বেশিরভাগই গ্রামের মহিলারা স্নান করে, সেখান থেকে এই ইনফেকশনটা হওয়ার চান্স খুব বেশি। ওকে, সো ইউ হ্যাভ টু টেক হিস্ট্রি, যে কি পুকুরে স্নান করা হয়? বলবে হ্যাঁ। তাহলে যদি ইফ আর গোয়িং টু ট্রিট দ্যাট, তুই অ্যান্টিফাঙ্গাল দিয়ে তুই ছেড়ে দিলে হবে না, ইউ হ্যাভ টু মেনশন দ্যাট ইউ হ্যাভ টু স্টপ বাথিং ইন পন্ড। Genital itching, again we have bacterial vaginosis, trichomonas infection and vaginal yeast infection. Abnormal or heavy vaginal bleeding, এক্ষেত্রে মনে রাখ যদি হেভি ভ্যাজাইনাল ব্লিডিং হয় তার মানে দেয়ার ইজ অ্যান ইনভেসিভ ইনফেকশন, যেটা ওখানে মিউকোজাল লেয়ারকে ব্রিচ করেছে, তবেই না ব্লিডিং হচ্ছে। তাহলে গনোরিয়া হতে পারে, ক্ল্যামাইডিয়া হতে পারে। ব্লিডিং আফটার ইন্টারকোর্স, এগেইন উই হ্যাভ ক্ল্যামাইডিয়া এন্ড গনোরিয়া, ইনভেসিভ ইনফেকশন যেগুলো করে। তারপরেও আর কি হতে পারে? শ্যাঙ্ক্রয়েড হতে পারে, শ্যাঙ্ক্রয়েড আমরা পড়েছি। আরেকটা কি? জেনিটাল হারপিস। এই দুটো ক্ষেত্রেই যেহেতু ব্লিস্টার ফর্মেশন হয়ে যাচ্ছে, আলসার হচ্ছে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই দেয়ার ইজ এ ব্রিচ ইন দ্য মিউকোজাল বেলিয়ার, তাহলে সেখান থেকে ব্লিড আসতে পারে। লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেন, ক্ল্যামাইডিয়া, গনোরিয়া, মিক্সড অ্যানারোবিক ইনফেকশন, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন কজেস অফ পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ। পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ যাদের হয়, দে অফেন প্রেজেন্ট উইথ লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেন। That may sometime mimic appendicitis or different other causes of abdominal pain. যদি ক্রনিক অ্যাবডোমিনাল পেন নিয়ে কোনো পেশেন্ট আসে, আমরা সার্জিক্যালি তাকে অনেকভাবে দেখার চেষ্টা করছি, হ্যাঁ, বোঝার চেষ্টা করছি, ম্যাকবার্নিস পয়েন্টে টেন্ডারনেস দেখছি, আমরা গ্যাস্ট্রাইটিস হয়েছে কিনা দেখছি, বাট উই আর মিসিং দ্যাট পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ। পারসিস্টেন্ট ভ্যাজাইনাল ক্যান্ডিডিয়াসিস, কিছুতেই সারছে না, বারবার হচ্ছে, বারবার হচ্ছে। তুই পার্টনার খুঁজেছিস, পার্টনারকে ট্রিট করেছিস, এগেইন দেয়ার ইজ রিটার্ন অফ শার্লক হোমসের মতো রিটার্ন অফ ক্যান্ডিডিয়াসিস। তাহলে এসব ক্ষেত্রে কি করতে হবে? তখন সেক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ টু গো ফর আইসিটিসি অর এইচআইভি টেস্টিং। ইট মাইট কাম রিঅ্যাক্টিভ। কেন আমরা যদি দেখি পারসিস্টেন্ট একটা এরকম ফাঙ্গাল ইনফেকশন হচ্ছে, তাহলে আমরা কেন সেক্ষেত্রে এইচআইভিটা মাথায় রাখবো বা টেস্ট করাবো? এক্সেলেন্ট, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। আজকে একটা ফাঙ্গাল ইনফেকশন, আমরা অ্যান্টিফাঙ্গাল খেয়েছি, আমরা সেই পেশেন্টটাকে ভালোভাবে রাখার চেষ্টা করেছি, তারপরে তার সেটা রিপিট হওয়ার কথা নয়, আমরা যে যে কারণগুলোর জন্য হতে পারে ইনক্লুডিং পার্টনার, তাকে ট্রিট করে দিয়েছি। কিন্তু যদি সেখানে কনসিস্টেন্ট অ্যান্ড পারসিস্টেন্ট ইনফেকশন উইথ রিল্যাপস অ্যান্ড রিইনফেকশন, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে ভাবতে হবে তার নর্মাল ইমিউন ডিফেন্সটা কোনোভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। তার একটা সব থেকে কমন কজ ইন কেস অফ এসটিআইস কি? এইচআইভি। মনে রাখতে হবে যদি সেখানে কোনো ধরনের কোনো সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ থাকে, এখন শুড আই সে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন থাকে, ইট উইল ইনক্রিজ দ্য চান্স অফ এইচআইভি ইনফেকশন। ওকে, আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, কোন রেসপিরেটরি ডিজিজ থাকলে এইচআইভি টেস্ট করতে হয়? এটা প্রোটোকল, গভর্নমেন্টের প্রোটোকল। এনিওয়ান? টিউবারকুলোসিস। আর যদি এইচআইভি থাকে তাহলে কোন রেসপিরেটরি ডিজিজ টেস্ট করতে হয়? এগেইন দ্য অ্যান্সার ইজ টিউবারকুলোসিস। ওকে, এইচআইভি থাকলে টিবি টেস্ট করতে হবে, টিবি থাকলে এইচআইভি টেস্ট করতে হবে। বোথ ইন কেস অফ মেন অ্যান্ড ওমেন উই হ্যাভ আলসার্স অর ব্লিস্টার্স, মাউথ, লিপ, জেনিটাল, অ্যানাস, সারাউন্ডিং এরিয়া। কি কি কারণে হতে পারে? এক নাম্বার হচ্ছে শ্যাঙ্ক্রয়েড, সেকেন্ড খুব কমন হয় জেনিটাল হারপিস অ্যান্ড সিফিলিস। ওকে, ব্লিস্টার যখনই আছে, ফোসকা আছে,
ফোস্কার মতো যদি কোনো লেশন থাকে সেটা সাধারণত আমরা আমাদের সারা গায়ে যদি ফোস্কার মতো লেশন হয় তখন সেটাকে কোন ডিজিজের ক্ষেত্রে তো আমরা ধরি? চিকেন পক্স, ভ্যারিসেলা জস্টার। ওই গোত্রেরই যে যে ডিজিজগুলো আছে বা যে যে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসগুলো যেগুলো আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে হারপিস ভাইরাস। ওকে, নেক্সট, বার্নিং অর পেন ডিউরিং ইউরিনেশন, এটাকে আমরা মেডিকেল টার্মিনোলজিতে কি বলি? ডিজিউরিয়া, তাই তো? ডিজিউরিয়া কোন ডিজিজে থাকে? ইউটিআই। তাহলে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন যদি থাকে, সাধারণত এই যে পেচ্ছাবে জ্বালা পেশেন্ট যেটা ঠিক কোট আনকোট যে ভাষায় বলবে, তাহলে ইট মাইট বি ডিউ টু ইউটিআই or it might be due to urethritis also. And if it is urethritis, you have to think of gonococcal as well as non-gonococcal urethritis. So make sure যে পেশেন্টের কি হয়েছে, পেশেন্টের কি ইউটিআই হয়েছে নাকি পেশেন্টের কোনো এসটিআই হয়েছে। ইচিং অ্যান্ড টিংলিং ইন দ্য জেনিটাল এরিয়া, হার্পিস, ক্যান্ডিডিয়াসিস আগেই বলেছি, জন্ডিস, হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি, আর ওয়ার্ডস অর বাম্পস ইন দ্য জেনিটাল, এর মধ্যে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস জেনিটাল ওয়ার্ডস করে। ফ্লু লাইক সিনড্রোম, সাইটোমেগালো ভাইরাস, এটা অতটা দরকার নেই, আমরা সিনড্রোমে চলে যাই, অলরেডি অনেকটাই চলে গেছে টাইম। সো তাহলে প্রথম যেটা আসবে সেটা হচ্ছে গনোরিয়া। গনোরিয়ার ক্ষেত্রে ড্রিপ, ড্রিপ, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ড্রিপ? ফোঁটা ফোঁটা পড়া, এক্স্যাক্টলি। তো ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ আসে বোথ ইন কেস অফ মেন অ্যান্ড ওমেন, সেটা হচ্ছে গনোরিয়ার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট সাইন। দিস ইজ নোন অ্যাজ গনোরিয়া ড্রিপ। ওকে, সো ইন কেস অফ ওমেন পুরুলেন্ট অ্যান্ড কন্টিনিউয়াস vaginal discharge, in case of men purulent urethral discharge and drip. Okay, epididymitis থাকতে পারে, inflammation of epididymis, and urethral abscess or urethral narrowing. ট্রিকোমোনাসের কথা বলেছি, ক্লামাইডিয়াও কথা বলেছি। যেটা ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস যদি প্রশ্নে আসে তাহলে সেক্ষেত্রে গার্ডেনেলা ভ্যাজাইনালিসের কথা আমাদেরকে বলতে হবে। ওকে, গার্ডেনেলা ভ্যাজাইনালিস কিভাবে, তাহলে যদি আজকে যারা গাইনি নিয়ে পরে কাজ করবি সেক্ষেত্রে রেগুলার ভ্যাজাইনাল পিএইচ দেখা যে কোনো ধরনের সাসপেক্টেড ইনফেকশনে এটা একটা রুটিন টাস্ক। কেন? আগেই বললাম, যদি পিএইচ ডিসরাপ্টেড হয় তার মানে আমাদের ভ্যাজাইনাল মাইক্রোবায়াল ফ্লোরা হ্যাজ বিন ডিসরাপ্টেড, নর্মাল ফ্লোরা। ওকে, ক্যান্ডিডা অ্যালবিকান্স, this is the card-like vaginal discharge, white in color, popularly known as white discharge. Pruritus থাকবে, in case of male it is known as balanitis. Chancroids or soft chancre is caused by Haemophilus ducreyi. তাহলে কি নিয়ে প্রেজেন্ট করবে? ভেরি পেনফুল টেন্ডার লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি, ইঙ্গুইনাল লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি, তাই তো? আর ইন কেস অফ সিফিলিস, ট্রিপোনেমা প্যালিডাম, তার তিনটে ভাগ থাকে, প্রাইমারি সিফিলিস, সেকেন্ডারি সিফিলিস অ্যান্ড লেট সিফিলিস। এলজেভি অর লিম্ফোগ্রানুলোমা ভেলেরাম, ইট ইজ কজড বাই ক্লামাইডিয়া ট্র্যাকোম্যাটিস এগেন। জেনিটাল হার্পিস কজড বাই হার্পিস সিমপ্লেক্স অ্যান্ড পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ। সাধারণত যদি পেশেন্ট লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেন, ফিভার অ্যান্ড ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ এই তিনটে নিয়ে আসে তাহলে সেক্ষেত্রে সবার আগে ডিডি হবে পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ। পেশেন্ট কিন্তু থার্ড পয়েন্টটা সাধারণত বলবে না নিজের থেকে, ইউ হ্যাভ টু টেক আ হিস্ট্রি। ওকে, মেনস্ট্রুয়াল ইররেগুলারিটিস লাইক হেভি মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং, এটাকে কি বলে? ভেরি গুড। ডিসমেনোরিয়া, dyspareunia, painful sexual intercourse. Dysuria, what do you mean by tenesmus? Tenesmus মানে feeling of incomplete evacuation following defecation. তো লো ব্যাকএক, টেম্পারেচার 390 সেলসিয়াস নয়, এটা 39 ডিগ্রি সেলসিয়াস লিখতে চেয়েছে। ওকে,
vaginal or cervical discharge, lower abdominal tenderness and guarding. What do you mean by guarding? যখন আমরা অ্যাবডোমেন চেক করব তখন দেখো সেটা শক্ত হয়ে আছে, দিস ইজ নোন অ্যাজ গার্ডিং। এপিডিডাইমাইটিস অর অর্কাইটিস করে কারা? দুজন, একটা হচ্ছে নিজেরিয়া গনোরি, সেকেন্ড কে ক্লামাইডিয়া ট্রাকোমাটিস। জেনিটাল ওয়ার্ডস আমরা আগেই পড়েছি, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস, কলিফ্লাওয়ার লাইক গ্রোথ। এত সিরিয়াস ইনফেকশন দেখেও কার যে ফুলকপির কথা মনে হয় কে জানে বাবা। যাই হোক, ঠিক আছে। মোলাস্কাম কন্টাজিয়েশন কি করে? কোন ভাইরাস? পক্স ভাইরাস। ভেরি গুড। তাহলে মাল্টিপল স্মুথ গ্লিসনিং গ্লোবিউলার প্যাপিউলার ভ্যারিং সাইজ ফ্রম আ পিন হেড টু আ স্প্লিট পি, একটা মোটর দানাকে অর্ধেক করে দিলে যেরকম হয় সেই রকম দেখতে হয়। তাহলে আমাদের যে ন্যাশনাল গাইডলাইন আছে সেটা কতগুলো কিটে ভাগ করেছে পুরো ট্রিটমেন্টটাকে। কি কি সিমটমের আমরা ট্রিট করি? নাম্বার 1 ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ, নাম্বার 2 ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ, নাম্বার 3 genital ulcers, number 4 inguinal bubo. What do you mean by bubo? Yes, swelling. Mostly these are lymph glands, enlarged lymph glands. 5th, lower abdominal pain. 6th, acute scrotal pain or scrotal swelling. And 7th, জেনিটাল স্কিন কন্ডিশন। জেনিটাল স্কিন কন্ডিশন ডিসরাপ্টেড হয় কোন ডিজিজে? একটু আগে পড়লাম আমরা, জেনিটাল স্কেবিস। তো তাহলে এসটিআই এর জন্য কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে? নাম্বার 1 যেটা, সেটা হচ্ছে ইনফার্টিলিটি। ইন কেস অফ মেল ইট কজ ইনফার্টিলিটি। এপিডিডাইমাইটিস করে, এপিডিডাইমো অর্কাইটিস করে। তাহলে যদি অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্ট্রিকচার করে দিচ্ছে, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ইট মে লিড টু ইনফার্টিলিটি। কিন্তু যেটা ভয়ঙ্কর সেটা হচ্ছে কার্সিনোমা অফ পেনিস। পেনাইল কার্সিনোমা most of the cases are initiated and continued by a infection, sexually transmitted infection. So যখন আমরা পেশেন্টকে দেখব, আগেই বলেছি দিস ইজ দ্য মোস্ট ডেলিকেট পার্ট, তাহলে জিজ্ঞেস করতে হবে ইন অর্ডার টু প্রোভাইড দ্য বেস্ট কেয়ার ফর ইউ অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড, তার যে সেক্সুয়াল প্র্যাকটিস সে সম্পর্কে তোকে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ ব্রিফ আইডিয়া। নাম্বার 1 সেটা হচ্ছে স্ক্রিনিং কোয়েশ্চেন, হ্যাভ ইউ রিসেন্টলি ডেভেলপ এনি অফ দিস সিমটমস? যেগুলো যেগুলো আমরা এতক্ষণ পড়লাম সেই সিমটমসগুলোকে সাজানো হয়েছে। দ্য প্রবলেম ইজ দ্যাট আমাদের কাছে যারা আসবে তারা কিন্তু সবাই কনসেনচুয়াল অ্যাডাল্ট যাদেরকে বলি আমরা, মানে ম্যারিড পারসন, তারা এই হিসাবে পার্টনার কাউন্সেলিং বা পার্টনার থেরাপি করাতে আসবেন। অনেকেই আসবে দে হ্যাভ সাম অ্যাক্সিডেন্টাল এক্সপোজার, তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেটা ততোধিক ডেলিকেটলি এবং ততোধিক সিক্রেটলি তোকে করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু মেনটেন দ্য প্রাইভেসি অ্যান্ড সিক্রেসি। সো ফর অ্যাডোলেসেন্ট ইভেন নট টিনেজ, সেটা সেক্ষেত্রে দেখতে হবে। নট টু ইউজ দ্যাট, I told you. So for the last time, please do not use your mobile phones, tabs, whatever you have. STI history, any past genital infection or any treatment history is there. Everything is very important. Injectional drug use history. Injectional drug, IV drug use e ki disease aste pare? HIV, আবার আগে HIV নয়, আগে সবার আগে কি আসবে? হেপাটাইটিস বি, তারপর হেপাটাইটিস সি, তারপর HIV। সো আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে, পেশেন্টের একটা জেনারেল এক্সামিনেশন। আচ্ছা, পেশেন্ট কোন এসটিআই, কোন এসটিআইতে পেশেন্টের সিস্টেমিক ইনফেকশন বা সিস্টেমিক ফিচার্স থাকবে? একটা একটু আগে পড়েছি আমরা, সিফিলিস, তাই তো? Inspection of external genitalia both in case of male and female, it will give you the definite clue whether the patient has ulcer, the patient has chancroid, patient has blister, or the patient have any other discharge and anything. Okay. Abdominal examination in case of female to exclude pelvic inflammatory disease, PID, guarding আছে কিনা, টেন্ডারনেস আছে কিনা অ্যাবডোমেনে, সেটা দেখতে হবে।
Speculum examination. What do you mean by that? You have to see the interior of the female genital tract. সেই জন্য স্পেকুলাম লাগে। বাইম্যানুয়াল এক্সামিনেশন। তাহলে এই এটা নোট করতে হবে, আগেই আমরা বলেছি যে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ আমরা এখন আর বলি না, আমরা এখন কি বলি? ইনফেকশন। সো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? কারণ যদি আমরা দেখি যে একটা আপাতভাবে নর্মাল ফাইন্ডিং আমরা পেলাম, ইট ডাজন্ট মিন দ্যাট দ্য পেশেন্ট ইজ নট হ্যাভিং দ্য ডিজিজ, ওকে, অর ইনফেকশন। তাহলে এখনো সেটা হয়তো আমরা আমাদেরকে ধরে নিতে হবে, যদি আমাদের সমস্ত সিমটমস বা আদারগুলো মিলে যাচ্ছে, the patient might be suffering from the infection, এখনো পর্যন্ত যেটার ডিজিজ হয়ে যেটার সিন্ড্রোমিক প্রেজেন্টেশন হয়নি, ওকে। তাহলে এই পয়েন্টটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, প্লিজ রাইট ইট ডাউন। এখানে এই যে 7 কম্পোনেন্ট অফ ম্যানেজমেন্ট অফ এসটিআই, তাদেরকে বলা হয় 6C। কি রকম? এসটিআই নাম্বার 1, কাউন্সেলিং অ্যান্ড এডুকেশন। পেশেন্টকে কাউন্সেলিং করতে হবে, প্লিজ ডোন্ট ইউজ মোবাইল ফোন, আই টোল্ড ইউ। সেকেন্ড, কন্ট্যাক্ট স্ট্রেসিং। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্যাট? মানে কাদের কাদের কন্ট্যাক্টেও ছিল, কাদের সাথে সেক্সুয়াল কন্ট্যাক্ট হয়েছে, ইউ হ্যাভ টু ট্রিট দেম অলসো, ওকে। সি, কন্ডোম প্রমোশন, অর শুড আই সে barrier technique promotion. 4, compliance with the treatment. Patient should complete the treatment, continue the treatment, and patient should complete the treatment. That is compliance. Come back for follow up. একবার গেল, that he gone never return, এটা হলে হবে না। he or she has to come for follow up. আমরা যাতে দেখতে পাই যে পেশেন্টের যে অ্যাডিকুয়েট রেসপন্সটা আপনার ট্রিটমেন্ট আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম সেটা পাচ্ছি কিনা। লাস্ট, তাহলে আমরা যদি সবকটা ফলো করি তাহলেই কিন্তু লাস্টটায় যেতে পারবো। সো নাও উই হ্যাভ দ্য 2 অ্যাপ্রোচেস, ওয়ান ইজ ইটিওলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ, another is সিনড্রোমিক অ্যাপ্রোচ। এটাই হচ্ছে সবথেকে বড় একটা আমাদের কাছে সমস্যা, যে আগেই বললাম যে পেশেন্ট যা আছে তার অর্ধেক প্রেজেন্ট করে, তার অর্ধেক ট্রিটমেন্ট করায়, তার অর্ধেক সেটা কন্টিনিউ করে, তারও অর্ধেক পার্টনারকে সেটা ট্রিট করায়, তারও অর্ধেক সারে। তাহলে এইটুকুর জন্য এখন আমাদের যেটা সমস্যা হয়ে গেছে যে আমাদেরকে কভারেজটা বাড়াতে হবে। তো কভারেজ বাড়ানোর জন্য কি হবে? এটিওলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ, পসিবল টু গেট অ্যান এক্সাক্ট ডায়াগনোসিস, কি হচ্ছে, ক্লামাইডিয়া হয়েছে না গনোরিয়া হয়েছে না সিফিলিস হয়েছে, আমরা সব বের করে দিতে পারবো। কিন্তু পেশেন্টকে সেটার জন্য টেস্ট করাতে হবে এবং যে আমরা কথাগুলো বলছি সেগুলো ফলো করতে হবে। অন্যদিকে সিনড্রোমিক অ্যাপ্রোচ, শুধুমাত্র আমার কিট লেখা আছে, কি হয়েছে না আমার একটা ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ হচ্ছে, আচ্ছা কিট, কি হয়েছে না একটা লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেন হচ্ছে, আচ্ছা কিট। এটা ব্যাপারটা কি অনেক গ্রস, এটা কোনো স্পেসিফিক ডিটেলস বা স্পেসিফিক ডায়াগনোসিস আমরা করছি না। আমরা জানি যে ওই সিমটমস গুলো কে করতে পারে, সেটা ওই ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস বা প্যারাসাইট সেটাকে বা ফাঙ্গাস তাকে কভার করে আমাদের ওষুধ দেওয়া আছে ওই কিটে, সেটা শুধু খেতে হবে। অ্যাভয়েড ওভার ট্রিটমেন্ট। যদি আমরা জানি যে পেশেন্টের ক্যান্ডিডিয়াসিস হয়েছে, তাকে নিশ্চয়ই আমরা সিফিলিসের ট্রিটমেন্ট দেব না। কিন্তু যদি আমাদের দেখা যায় যে সে পেশেন্টের এমন একটা সিমটম হয়েছে, আমরা শুধু সিমটমটা দিয়ে ট্রিট করছি, দেয়ার মাইট বি মেনি এ টাইমস ওভার ডায়াগনোসিস অ্যান্ড ওভার ট্রিটমেন্ট। 3 নাম্বার, patient must return for test result and must wait for the treatment till the lab reports come. পেশেন্টের অত ধৈর্য থাকবে? বাস্তব প্র্যাকটিক্যাল থাকবে? থাকবে না। আমরা বলছি সে নিজের সাথে লড়াই করে এসেছে। তো তাহলে এখানে কি হবে? the patient is diagnosed and treated in one visit. ও একবার এসেছে, আমরা পেশেন্টকে সঙ্গে সঙ্গে একটা কিট দিয়ে দিয়েছি। more chances to loss to follow up, no loss to follow up, কারণ আলাদা করে যখন 3-4 বার ভিজিট করতে গেলেই পেশেন্ট ফলো আপ করতে আসবে না। এক্ষেত্রে কি হচ্ছে, যেহেতু সঙ্গে সঙ্গে আমরা ট্রিটমেন্ট করছি, ফলো আপ লস হওয়ার কোনো কারণ নেই।
expensive as trained laboratory technicians as well as infrastructure and supplies are needed. স্যাম্পলটা নিতে হবে, স্যাম্পলটার জন্য রেসপেক্টিভ যে টেস্টগুলো আছে সেগুলো রান করাতে হবে, তবে তো আমি রিপোর্টটা পাবো। কিন্তু এক্ষেত্রে এসব কিছু নয়, এটা ইনএক্সপেন্সিভ। কেন? এখানে কোনো ল্যাবরেটরি টেস্টের প্রয়োজন হয় না, শুধুমাত্র আমরা সেখানে দিয়ে দিচ্ছি। এবারে কি হচ্ছে, পেশেন্ট এডুকেটেড পেশেন্ট, হি অর শি আন্ডারস্ট্যান্ডস দ্য গ্র্যাভিটি অফ দ্য সিচুয়েশন। সে গ্র্যাভিটি অফ দ্য সিচুয়েশন যদি বোঝে, তাহলে তুই তাকে কনভিন্স করাতে পারবি, স্যার ম্যাডাম ইউ হ্যাভ টু কাম ফর দ্য সেকেন্ড টাইম অর থার্ড টাইম মেবি। তাহলে কি হবে, আমরা ট্রিটমেন্টটাকে স্পেসিফাইড করতে পারবো। কিন্তু যদি আমরা দেখি যে পার্সনটা আমাদের কাছে এসেছেন তার সেই নলেজটা নেই, তার মনে হচ্ছে কোনো রকম একটা ওষুধ একটা আমাকে দিয়ে দিন আমি যাতে সেরে যাই, তাহলে একটা হাই চান্স আছে আমরা সে নেক্সট ভিজিটে আসবে না, তারপরের ভিজিটে তাকে আমি মিস করে যাব। তার মানে ওই কেসটা আনট্রিটেড অবস্থায় থেকে যাবে সোসাইটিতে, অ্যান্ড দ্য ডিজিজ উইল স্প্রেড। ওকে, তাহলে সেক্ষেত্রে গিভ হিম অর হার। তাহলে এখানে আছে যে ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আগেই বলেছি কাউন্সেলিং করতে হবে, পার্টনারকে ট্রিট করতে হবে, অ্যাডভাইস সেক্সুয়াল অ্যাবস্টিনেন্স ডিউরিং দ্য কোর্স অফ ট্রিটমেন্ট। কেন? ট্রিটমেন্ট চলাকালীন সে কিন্তু ডিজিজ থেকে ফ্রি নয়, তাহলে ট্রিটমেন্ট শেষ হওয়ার পরে হি অর শি মাইট বি ফ্রি ফ্রম দ্যাট। তাহলে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে, অ্যাডভাইস সেক্সুয়াল অ্যাবস্টিনেন্স, প্রোভাইড কন্ডোমস মানে ব্যারিয়ার টেকনিক, refer to the voluntary counseling and testing for HIV, syphilis and hepatitis B, যেগুলো ব্লাড থেকেও হতে পারে। কনসিডার ইমিউনাইজেশন এগেইনস্ট হেপাটাইটিস বি। দেখ, যারা যারা হাই রিস্ক সেক্সুয়াল প্র্যাকটিসে থাকে তাদের ক্ষেত্রে অতি অবশ্যই হেপাটাইটিস বি হওয়ার চান্সটা অনেক বেশি। তাহলে হেপাটাইটিস বি থেকে বাঁচার চান্স কি উপায় কি? ভ্যাকসিনেশন। যদি বোথ দ্য পার্টনার্স আর ভ্যাকসিনেটেড, তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের পরস্পরের থেকে হেপাটাইটিস বি হওয়ার চান্স প্রায় জিরো, থিওরিটিক্যালি জিরো। ওকে, শিডিউল রিটার্ন ভিজিট আফটার 7 days টু এনশিওর কমপ্লায়েন্স। আর যদি দেখা যায় যে সিস্টেমটা ওটা পারসিস্ট করে যাচ্ছে, ইন দ্যাট কেস তাহলে সঙ্গে সঙ্গে রেফার করতে হবে। এটা ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ ইন কেস অফ মেন, এই একই কথা আছে। ইন কেস অফ প্রেগনেন্ট পার্টনার্স, যদি তার ওয়াইফ সেই সময় প্রেগনেন্ট অবস্থায় থাকে তাহলে কি হবে? অ্যাজ ইউ নো, ইন কেস অফ প্রেগনেন্সি সমস্ত ওষুধ দেওয়া যায় না, তো তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে সেফালোস্পোরিনটা গনোকক্কাল ইনফেকশন কভার করে অ্যান্ড দে আর সেফ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এফেক্টিভ ইন প্রেগনেন্সি। তাহলে উই উইল ইউজ সেফালোস্পোরিন। সেফিক্সিম 400 ওরালি সিঙ্গেল ডোজ দিতে হবে। দিস ইজ ক্রোটাল সোয়েলিং। এগেইন উই হ্যাভ গনোরিয়া, ক্লামাইডিয়াল ইনফেকশন। পজিটিভ অর্গানিজমের মধ্যে থাকবে নিজেরিয়া, ক্লামাইডিয়া ট্রাকোমাটিস। দিস আর ইঙ্গুইনাল বিউবো, ইনফ্লেমড লিম্ফ নোড। ওকে, সার্ভাইকাল হার্পিস, and this is also cervical herpes. Now we have lower abdominal pain. In case of lower abdominal pain, the causative organisms are Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma, Gardnerella and anaerobic bacteria. আমাদের পেটের ভেতরে যে ব্যাকটেরিয়াগুলো থাকে, অ্যাবডোমিনাল ব্যাকটেরিয়া, তার মধ্যে অ্যারোবিক বেশি থাকে না অ্যানারোবিক বেশি থাকে? কতটা বেশি থাকে? অন্তত 10 থেকে 100 গুণ বেশি। ব্যাকটেরয়েডস। দিস ইজ মোলাস্কাম কন্টাজিওসাম। দিস ইজ মোলাস্কাম কন্টাজিওসাম। ওকে, দিস ইজ অলসো ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস। যেটা বলেছিলাম, একটা মটর দানার অর্ধেকটার মতো দেখতে হয় এবং এটা একটা পেনলেস, এটা কিন্তু কোনো ব্যথা করে না, কিচ্ছু করে না, বাট ইট ইজ অলসো সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন। অ্যান্ড দিস ইজ pediculosis pubis. This is an ectoparasite infection. These are all parasites, উকুনের মতো। This is genital scabies. You can see the lesions. Okay, so the last slide we have, number 1, this is due to urethral discharge. Okay, azithromycin and cefixime. Number 2, this is also kit 1 gray for silence please cervical discharge. Again it goes azithromycin as cefixime.
Number 3, painful scrotal swelling. We have KIT gray 1 again, azithromycin as cefixime. Vaginal discharge, secnidazole and fluconazole. This is green, KIT 2. Genital ulcer non-herpetic, we have, if it is benzathine penicillin sensitive jodi hoy tahole she kshetre KIT 3 white, আর যদি অ্যালার্জিক টু পেনিসিলিন হয় তাহলে we have to treat with doxycycline and azithromycin KIT 4. KIT 5, we have genital herpetic ulcer acyclovir, treatment of herpes acyclovir. Okay. 6, lower abdominal pain, fever, vaginal discharge, menstrual irregularities সবে আসবে যেটা KIT 6, cefixime, metronidazole and doxycycline. Cefixime, metronidazole and doxycycline. Now the last one, inguinal bubo যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে azithromycin, doxycycline, KIT 7, black KIT. ওকে, তাহলে এই 7টা কিটকে মনে রাখতে হবে কারণ these 7 kits will be available in the outdoor. পেশেন্ট আউটডোরে যখন আসবে তখন তাদের সিনড্রোমিক ম্যানেজমেন্ট করতে হবে এই 7টা কিট দিয়ে। পেশেন্টের সিনড্রোম মেলাতে হবে, তার সাথে আমাকে কিটটা দিতে হবে। দ্যাটস অল।